બોલો કુંતુનાથ ભગવાનની જય। ગુરુજી અમારા અંતરનાથ, અમને આપો આશીર્વાદ। ગુરુજી અમારા અંતરનાથ, અમને આપો આશીર્વાદ। બોલો જીને શાસન દેવ કી જય। ચલો બધા જણ શાંતિથી સાંભળજો અને શાંતિથી જોજો। આજનો કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવેલો છે એ પર્યુષણ પર્વ જે આપણે આવી રહ્યા છે બુધવારથી, એને અનુલક્ષીને આ કાર્યક્રમ છે। અને આપણા જ સંઘના નાના બાળકો આને સુંદર રીતે તમને બતાડશે કે આપણા 5 કર્તવ્ય કયા છે। શ્રાવકના 5 કર્તવ્ય પર્યુષણ પર્વમાં શું છે એ વિશેની જાણકારી બધાને આપવામાં આવશે। દરેક જણાને વિનંતી છે અંદર આ વાતો કરતા નહીં, અવાજ કરતા નહીં, ખૂબ જ શાંતિથી આ કાર્યક્રમ માણજો અને જ્યાં લાગે ત્યાં તાળીઓ વગાડતા રહેજો। અને હવે સૌ પ્રથમ સાહેબજીએ એક ગીત આપણને આપેલું છે, એ ગીતથી આપણે શરૂઆત કરીએ। ચલો સાહેબનું ગીત। સાહેબના જન્મદિવસ જે હમણાં 60મા વર્ષનું જે જન્મદિવસ ગયો એને અનુલક્ષીને આ ગીત બનાવવામાં આવેલું છે। દરેક જણાને વિનંતી કે ધ્યાનથી જોજો। સાહેબનો જે હમણાં આચાર્ય ભગવાનનો બર્થડે ગયો એના અનુલક્ષીને આ ગીત બનાવેલું છે। जन शासन की शान गुरुवर वंदन हम करते हैं। शुभ अवसर जन्मदिन का है, बधाई सब देते हैं। पहुंचाया जिन वचनों को घर घर में, आया देव गुरु का आशीष हर पल तुमने। आसाम प्रदेश उद्धारक दीर्घायु बनो तुम, विनय सागर सरिश्वर जय शतायु बनो तुम। जन शासन की शान गुरुवर वंदन हम करते हैं। शुभ अवसर जन्मदिन का है, बधाई सब देते हैं। शासन की सेवा में तत्पर हरदम रहते हैं। तप जप साधना करते हरदम रहते हैं। पद्म सागर सूर्य जी की छाया, विनय सागर सूर्य गुरु को पाया। वर्धमान सागर जी गुरु के संग, संयम जीवन को बढ़ाया। तन मन गुरु पे वार दिया और तोड़ी कर्मों की माया। निष्कंटक निर्विघ्न बने पर आशीष देने संग आया। आसाम प्रदेश उद्धारक दीर्घायु बनो तुम, विनय सागर सरिश्वर जी शतायु बनो तुम। जन शासन की शान गुरुवर वंदन हम करते हैं। शुभ अवसर जन्मदिन का है, बधाई सब देते हैं। स्वीकारो बेटे ही गुरुवर चरणों में आए। लगनी है ये लागी ऋण चुकाने हैं आए। अपना बना लो गुरुवर तुम, पालक बन कर आए हैं। तुझ राह पर चल पाए हम, हिम्मत जुटाने आए हैं। त्याग वैराग्य की भावना मन में जगाने आए हैं। उपकार करो हम पर गुरुवर, अनुमोदन करने आए हैं। आसाम प्रदेश उद्धारक दीर्घायु बनो तुम, विनय सागर सरिश्वर जय शतायु बनो तुम। जन शासन की शान गुरुवर वंदन हम करते हैं। शुभ अवसर जन्मदिन का है, बधाई सब देते हैं। जन शासन की शान गुरुवर वंदन हम करते हैं। शुभ अवसर जन्मदिन का है, बधाई सब देते हैं। બોલો કુંતુનાથ ભગવાનની જય। બોલો આચાર્ય ભગવંતની જય। હવે સાહેબજી બધાને માંગલિક સંભળાવશે અને ત્યારબાદ આપણો કાર્યક્રમ શરૂ કરશું। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं,
नमो लोये सव्व साहुण में सौ पंचन मुक्कारो सव्व पाव पराशणो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम् ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामयणीयते ह्रीं धरणेन्द्र वैरुट्या पद्मादेवी युतायते शांति तुष्टि महापुष्टि धृति कीर्ति विधायिने ओम ह्रीं दृढ़व्याल वैताल सर्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजित ध्यान दिशान्यान वृक्ष अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछत फलदातार उपसर्गा क्षयं यान्ते छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिरेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। आज की नाटिका और जो भी प्रोग्राम है बुधवार से अपना पर्युषण महापर्व का प्रारंभ और उसमें 5 कर्तव्य आपको एक हफ्ते दरमियान करने के लिए पर्युषण दरमियान करने के 5 कर्तव्य फिर साल भर दौरान करने के लिए 11 कर्तव्य ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो सके और रिवीजन के बाद के अंदर में बुधवार से आप व्याख्यान में हाजिर हो सके और सभी को अनिवार्य है कल के व्याख्यान में भी आने का और बुधवार से कंटिन्यूस व्याख्यान के अंतर्गत में एक हफ्ता तो ज़रूर आने का ही है। अलग अलग एंगल से अलग अलग दृष्टिकोण से आपको जिन शासन को समझने का मौका मिलेगा, जिन शासन को देखने का मौका मिलेगा और जिन शासन के अंदर में हम क्या कर सकते वैसे दृष्टिकोण के साथ में अलग अलग रास्ते दिखाए जाएंगे। तो आप सभी को आने का है। बोलो जिन शासन देव की जय। बोलो श्री कुंतुनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान बुद्धिसागर सुरेश्वरजी समुदाय के परम पूज्य राष्ट्रसंत पद्मसागर सुरेश्वरजी महाराजा તેમના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય વર્ધમાન સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા અને તેમના આસામ પ્રદેશોદ્ધારક શિષ્ય પરમ પૂજ્ય આચાર્ય વિનય સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા ગણિવર્ય પ્રવચન કુશલ રવિ પદ્મસાગર સુરેશ્વરજી રવિ પદ્મસાગર વિજયજી મહારાજ સાહેબ આદિ સાધુ ભગવાન અને તેમની જ સાથે આપણા સંઘમાં બિરાજમાન પ્રેમ ભુવન ભાનુ સુરી સમુદાયના અજીત શેખર સુરીના આજ્ઞાવર્તીની પરમ પૂજ્ય સાધ્વીજી સંવેગ નિધિ શ્રીજી મહારાજ સાહેબ આ ગુરુ ભગવંતો આપણા સંઘમાં બિરાજમાન છે। જ્યારથી ચાતુર્માસનું સ્ટાર્ટ થયું છે, જ્યારથી ગુરુ ભગવંતની પધરામણી આપણા સંઘમાં થઈ છે ત્યારથી તમને બધાને ખબર જ છે કે એક ધર્મનો અલગ જ માહોલ આપણા સંઘમાં સર્જાયો છે। સૌથી પહેલું ભક્તામર તપમાં ઘણા બધા વિશેષ બધા તપસ્વીઓ જોડાયા। એના સાથે સાથે રોજ સવારે ભક્તામરનું ધ્યાન સવારે 6 વાગે, એની સાથે સવારના 9:15 કલાકથી રોજનું પ્રવચન શાંત સુધારસ ઉપર અને એની સાથે જોડાયેલી 16 ભાવના, પછી વિક્રમાદિત્ય ચરિત્ર, આ 2 ગ્રંથોનું વાંચન રોજ ચાલુ છે। સાથે સાથે સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબ પૂજ્ય સંવેગ નિધિ શ્રીજી એમનું બપોરનું પ્રવચન 3 થી 4 અને એનાથી પણ વિશેષ જ્ઞાન માટેનું સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબનું બહેનો માટેનું 10:30 વાગે નવતત્વનું પ્રવચન, આ બધું તો ચાલુ જ છે। પણ એનાથી પણ વિશેષ આ વખતે એક એવી અલગ વસ્તુ થઈ છે આપણા સંઘમાં। 3 સેટરડેના પ્રોગ્રામ થઈ ગયા અને હવે આ એક ચોથો પ્રોગ્રામ પર્યુષણ પહેલાનો સેટરડેનો આપણા સંઘના દીકરી મહારાજ પૂજ્ય દેશનાનિધિ શ્રીજી મહારાજ સાહેબ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે ચોથો પ્રોગ્રામ। એક ખાલી આપણે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈએ। પહેલો પ્રોગ્રામ જે થયો હતો ધર્મ ધૂમ ફન કાર્નિવલ, જેમાં આપણા સંઘના જ બધા યંગસ્ટરોએ એટલું સરસ મજાનું માહોલ ક્રિએટ કર્યો હતો, ગેમ્સ રમાડી હતી અને લગભગ 850-900 શ્રાવક શ્રાવિકાઓ છોકરાઓ મળીને એમાં પાર્ટિસિપેટ એટલે ભાગ લીધો હતો અને આવ્યા હતા। એના પછી એક્ઝેક્ટલી એક સેટરડે પછી જીવ કેર ડ્રાઈવ, જીવ વિચાર માટેનું એક અલગ જ એંગલથી વિડીયોની સાથે સમજાવવાનું આપણા સંઘના બહેનોએ ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું। એના પછી થર્ડ પ્રોગ્રામ, સેકન્ડ પ્રોગ્રામમાં બી લગભગ 400-450 માણસ આવેલું અને એનો લાભ લીધો હતો। થર્ડ પ્રોગ્રામ એના પછી જૈન યુનિવર્સ જર્ની, જે આપણું લોક અલોક 14 રાજલોક, મનુષ્યલોક, તીર્છાલોક, પછી નરક અને દેવલોક
અને એમાં પણ આગળ વધતા દેવલોકનું સ્વરૂપ, નરકનું સ્વરૂપ, એમાંથી આગળ વધતા તીર્છાલોકમાં અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રો, એમાં વચમાં જંબુદ્વીપ, અઢીદ્વીપમાં રહેલા મનુષ્યો, અને એમાં આપણી કર્મભૂમિઓ પછી એમાં વચમાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર, જંબુદ્વીપમાં અને ભરત ક્ષેત્રમાં જે બિરાજમાન છે એ બધા. આટલો સરસ પ્રોગ્રામ. હવે આપણે એક લેવલ આજે આગળ વધવાનું છે. આપણને બેઝિક જૈનિઝમની જાણકારી થઈ ગઈ છે. હવે આજે શું છે? તો આજે પર્વાધિરાજ પર્યુષણનું સ્વાગત અવસર છે. પર્વાધિરાજ પર્યુષણ માત્ર 3-4 દિવસમાં શરૂ થવાના છે. તો આપણે એનું મંગલાચરણ આ પ્રોગ્રામનું કરીએ એના માટે આપણે બાળીગાઓને મંગલાચરણનું ગીત લેવા માટે કહેશું. સરસ, બહુ સરસ. આનાથી મંગલાચરણ આપણે નવકાર મંત્રથી કર્યું. આગળ વધતા સ્વાગતમ પર્યુષણ પર્વનું સ્વાગત કેવી રીતે કરશું એ જ 5 કર્તવ્યો, અને એનું આપણે ધીરે ધીરે બધાને ખબર છે 5 નાટિકા આપણે જોવાની છે. પણ પર્યુષણ એટલે શું એનું એક બેકગ્રાઉન્ડ આપણે લઈ લઈએ. પર્યુષણ મહાપર્વ વર્ષમાં એકવાર આવવાવાળું પર્વ. આ પર્યુષણ મહાપર્વ પર્વાધિરાજ કહેવાય છે. કોઈ પણ ધર્મ અગર જો એને લાંબો સમય સુધી ટકાવવો હોય તો એના 4 પાયા હોય છે. પહેલું છે ગ્રંથ, બીજું છે મંત્ર યંત્ર, ત્રીજું છે તીર્થો, અને ચોથું છે પર્વો. આપણા શાસનમાં, આપણા સંઘમાં, આપણા જૈન શાસનમાં કેટલા બધા ગ્રંથો છે. 45 આગમ છે, અંગ 11 અંગ છે, 12 ઉપાંગ છે, છેદ સૂત્રો છે, મૂળ સૂત્રો છે, ઘણું બધું છે. પણ ગ્રંથોમાં કોઈ રાજા હોય તો કહેવાય ગ્રંથોનો રાજા કોણ? કોઈ જવાબ આપી શકશે? બધા સાથે આપો. ગ્રંથોનો રાજા ગ્રંથાધિરાજ, કલ્પસૂત્ર. એવી જ રીતે ગ્રંથ પછી મંત્ર. આપણા શાસનમાં, જૈન શાસનમાં ઘણા બધા મંત્રો હશે, પણ મંત્રાધિરાજ કોઈ હોય તો કોણ? નવકાર મંત્ર. આપણા તીર્થો, યંત્રોમાં કોઈ યંત્રાધિરાજ હોય તો શીતચક્ર મહાયંત્ર. તીર્થો સમેત શેખર, ગિરનાર, તારંગા, આબુ, દેલવાડા, કેટલા તીર્થો હશે. 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનની કલ્યાણક ભૂમિઓ. આ બધા તીર્થોમાં કોઈ તીર્થાધિરાજ હોય તો શત્રુંજય તીર્થ. અને તીર્થાધિરાજ પછી ફાઇનલી પર્વ, જે ચોથું પરિબળ છે કોઈ પણ ધર્મને આગળ વધારવાનું, તો પર્વાધિરાજ હોય તો પર્યુષણ. આપણા સંઘમાં, આપણા શાસનમાં કેટલા બધા પર્વો છે. કારતકથી આપણે જ્યારે નવું વર્ષ ચાલુ કરીએ તો જ્ઞાન પંચમી આવે, એના પછી મૌન એકાદશી, પોષ દશમી, એના પછી ફાગણ તેરસ, એના પછી
ભગવાનના કલ્યાણકો, વૈશાખ સુદ દસમ અને 11 ભગવાનને મહાવીર સ્વામીનું શાસન સ્થાપના દિવસ, એ સિવાય પણ 2 હોળી આસો ચૈત્ર જે શાશ્વતી હોળી કહેવાય છે. ટોટલ 6 અઠ્ઠાઈ અને 6 અઠ્ઠાઈમાંથી 2 અઠ્ઠાઈ એટલે કે હોળી સિવાય બીજું ચોમાસી ચૌદસ 3 અને ત્યારે બી 3 એને બી અઠ્ઠાઈ અને ચોથી અઠ્ઠાઈ જે છે એને પર્યુષણ મહાપર્વ. આટલા બધા પર્વ જે પણ આપણા જૈન શાસનમાં દેખાડેલા છે અને બીજી પર્વતિથિઓ 11 પર્વતિથિ 5 પર્વતિથિ જે મહિનામાં હર મહિને આવે, પણ એ બધામાં પર્વાધિરાજ પર્યુષણ સૌથી મહત્વનું છે. આપણે એક ખાલી કમ્પેર કરીએ કે આપણા પર્વો હંમેશા તપ, ત્યાગ, સંયમની જ વાતો કરે છે. ઇતરોના પર્વની સાથે એકવાર ખાલી નજર નાખીએ. અગર ઇતરોનું હોળી હોય જેમાં પાણીનો કે એનો કોઈ વિચાર્યા વગરનો વ્યય થાય છે, પણ આપણા પર્વમાં એની જ સાથે આવવાવાળું ફાગણ સુદ તેરસ અને ચોમાસી ચૌદસ જેમાં આપણે ખાલી છઠની આરાધના ને તો ગિરિરાજની જાત્રા આવી બધી વાતો કરતા હોય છે. ઇતરોમાં પર્વમાં દશેરા, નવરાત્રિ જેમાં માતાજીના ગાન બરાબર છે, પણ એની સાથે બહુ બધી બીજી વસ્તુ જોડાયેલી છે, ડાન્સ જોડાયેલો છે, નૃત્ય જોડાયેલું છે, પણ એની જ સાથે આવવાવાળું આપણું પર્વ છે આંબિલની હોળી, શાશ્વતી હોળી, જેમાં ખાલી તપ, ત્યાગ, આંબેલની તપસ્યાની વાત થાય છે. ઇતરોનું પર્વ અગર જો ઇતરોના હિસાબે દિવાળી કહીએ તો ખાલી ખાવા પીવાની વાતો છે, એમાં કોઈ પણ જાતની તપ ત્યાગની વાત નથી. પણ આપણા માટે દિવાળી એટલે સૌથી મોટું પર્વ એટલે મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું નિર્વાણ કલ્યાણક અને ગૌતમ સ્વામી ભગવાનનું કેવલાન કલ્યાણક. અને આટલું મોટું કે એમાં છઠ કરવાવાળાને 1 લાખ છઠનો પુણ્ય મળે છે. તો આ દિવાળી પર્વ એટલે આપણા દરેક પર્વ ઇતરોથી કમ્પેર કરીએ તો એક અલગ જ વિશેષતા છે. એમાં સંયમ, તપ, ત્યાગની જ વાતો આવે છે. હવે આટલા બધા પર્વ જોઈ લીધા, આપણે ઇતરોની સાથે કમ્પેરિઝન બી કરી લીધું, પણ પર્વાધિરાજ પર્યુષણ હજી શું કામ મહત્વનું? કારણ કે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ એટલે માટે મહત્વનું કે એમાં નાનાથી લઈને મોટામાં મોટા દરેક વ્યક્તિ એક અલગ જ આરાધનાનો ભાવ જાગી ઉઠે છે. જ્યારે પર્યુષણ નજીક આવતા હોય એટલે બધાની તૈયારી થઈ જાય કે હવે આ વખતે હું શું કરીશ, આ વખતે આપણે શું વિશેષ કરશું, સંઘમાં કઈ રીતે જોડાશું. અને આપણે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ અગર જો વિચારો તો દરેક જૈન જ્યાં પણ વસ્તુ હોય ત્યાં પર્વાધિરાજ પર્યુષણમાં પાપ ત્યાગનું જેટલી મહેનત કરી શકે એટલું કરે જ છે. તો પર્વાધિરાજ પર્યુષણને વેલકમ કરવા માટેનું એક આપણે ગીત લેશું. દીકરીઓને આપણે કહીએ કે આ ગીત ચાલુ હોય. વર્ષ પહેલા આપણને શીખવામાં આવેલી એક ચીજ 3 તાલી સે માન દો 1 2 3 યો પર્યુષણ મહાપર્વ આવી રહ્યું છે અને આ પર્યુષણ મહાપર્વમાં આપણે કરવાના 5 કર્તવ્યો. આ 5 કર્તવ્ય માટે જ આ એક પ્રોગ્રામ રાખેલો છે. 5 કર્તવ્ય શું છે એની જાણકારી તો ધીરે ધીરે આપણને મળશે, પણ કર્તવ્ય શું કામે? તો કર્તવ્ય એટલે ફરજ, અને ફરજ આપણા ઉપકારીઓ પ્રત્યેની. આપણે સંસારિક જીવનમાં ઘણા બધા કર્તવ્ય તો ઓલરેડી નિભાવતા જ હોય છે,
જેમ કે મા બાપ પ્રત્યેનું આપણું કર્તવ્ય, ભાઈ બહેન માટેનું આપણું કર્તવ્ય, શિક્ષક માટેનું કર્તવ્ય, ગુરુ સદગુરુ માટેનું કર્તવ્ય, આપણા સંઘ માટેનું કર્તવ્ય, શાસન માટેનું કર્તવ્ય અને છેલ્લે દેશ માટેનું કર્તવ્ય. દરેક જગ્યાએ આપણી ફરજ બજાવતા જ હોય છે. પણ જ્યારે પર્વાધિરાજ આવી રહ્યું છે તો પર્વાધિરાજમાં આપણે શું મિનિમમ કરવું જોઈએ? બધા જ જેવું પર્યુષણ આવશે એટલે સવારે વહેલા ઉઠશો, થોડીક શાંતિ રાખશો, થોડીક. અચ્છા, બધાએ લકી ડ્રોનું કૂપન લઈ લીધું છે ને? દરેક ડ્રામા પછી એક લકી ડ્રો ખોલવામાં આવશે અને છેલ્લે આપણે બધાએ આજે 2 વીકથી બધા મહેનત કરી રહ્યા છે, નાના છોકરાઓ અને એમના ટીચરો સાથે પેરેન્ટ્સ, એ બધાને આપણે સંઘ તરફથી બહુમાન કરવામાં આવશે. તો બધા છેલ્લે સુધી રૂકવાનું ધ્યાન રાખજો. કર્તવ્યની વાત આપણે કરતા હતા. અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં દરેક જગ્યાએ આપણે કેટલા બધા કર્તવ્ય બજાવતા જ હોય છે. તો પર્વાધિરાજ પ્રત્યેનું આપણું કર્તવ્ય શું? જેવું પર્યુષણ આવશે એટલે સવારના વહેલી ઉઠીને બધા જ તરત જ પ્રતિક્રમણમાં જોડાશે, આરાધનામાં જોડાશે, તપશ્ચર્યામાં જોડાશે, પ્રવચન શ્રવણમાં જોડાશે, દેવવંદન, પૌષધ, સામાયિક વગેરેમાં જોડાશે. પ્રતિક્રમણ, સાંજનું પ્રતિક્રમણ, ટોટલ 17 પ્રતિક્રમણ આપણે કરવાના હોય તો 17 પ્રતિક્રમણ પણ ઘણા ભાગ્યશાળીઓ કરશે. પણ આ બધા સિવાય પણ 5 કર્તવ્યો જે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય લક્ષ્મી સુરીશ્વરજી મહારાજાએ અષ્ટાનિકા પ્રવચન ગ્રંથમાં દેખાડેલા છે. એ આપણે કયા છે? એમાં પહેલું છે અમારી પ્રવર્તના, બીજું છે સાધર્મિક વાત્સલ્ય, ત્રીજું છે ક્ષમાપના, ચોથું છે અઠ્ઠમ તપ અને પાંચમું છે ચૈત્ય પરિપાટી. આ 5 કર્તવ્ય એની શું મહત્વ છે આપણે એક પછી એક નાટકમાં જોશું. તો આપણે સૌથી પહેલું ડ્રામા અમારી પ્રવર્તના એટલે કે જીવ હિંસા રોકવા માટેના જેટલા પણ કાર્ય આપણે કરી શકીએ એ પર્યુષણ દરમિયાન આપણે ખાસ કરવા જોઈએ. તો આપણે આ ડ્રામા નાના છોકરાઓએ જે રેડી કર્યો છે એને આપણે જોઈએ, નિહાળીએ. આપણે ફર્સ્ટ ડ્રામા અમારી પ્રવર્તન. महाराज की जय, महाराज की जय। बिरबल, तुम जिस कुदरते नूर की बात कर रहे थे उसे पेश किया जाए। जी जहांपना, आज हमारे दरबार में जैन धर्म के महान आचार्य, पंच महाव्रतधारी, महान शासन प्रभावक, ज्ञान के भंडार, जैन धर्म की आन बान और शान, पूज्यपाद वीर सुरेश्वर जी महाराज पधार रहे हैं। दरबारियों, जाओ और उन्हें सो सम्मान से सभा में लेकर आओ। नहीं, इतनी पवित्र हस्ती को मैं स्वयं लेने जाऊंगा। आइए, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। आपको यह कालीन हटानी पड़ेगी। हमारे गुरुदेव यह कालीन पर नहीं चलेगा। क्यों? यह कालीन उन्हीं के सम्मान में बिछाई गई है। नहीं,
हो सकता है इस कालीन के नीचे कोई जीव हो और गुरुदेव के चलने के कारण इस जीव को पीड़ा पहुंचे। नामुमकिन। हमारे दरबार में दिन के हर प्रहर में 3 बार साफ सफाई होती है, इसलिए इस कालीन के नीचे कोई जीव हो ही नहीं सकते। किंतु गुरुदेव चाहते हैं कि कालीन हटा दी जाए। ठीक है दरबारियों, यह कालीन हटा दो। देखिए, हमने कहा था ना, इस कालीन के नीचे कितनी चींटियां हैं। अरे, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जैन धर्म की इतनी सूक्ष्म जीव दया से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। गुरुदेव, मुझे जैन धर्म के बारे में विस्तार से समझाइए। मुख से जैन धर्म के सिद्धांतों को सुनकर अकबर राजा नतमस्तक हो जाते हैं और एक घोषणा करते हैं। मैं पूज्य आचार्य जी से प्रेरित होकर घोषणा करता हूँ कि हमारे संपूर्ण राज्य में 6 महीने तक किसी भी जीव का कत्ल नहीं होगा और जो भी हिंसा करेगा उसे राज्य की ओर से दंडित किया जाएगा। अकबर प्रतिबोधक हीर सुरेश्वर जी महाराज की जय। हमारी प्रवर्तक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय। देखा मित्रों, यह है पर्यूषण का प्रथम कर्तव्य, हमारी प्रवर्तन, हमारी प्रवर्तन। यदि क्रूर और घातकी अकबर अपने संपूर्ण राज्य में 6 महीनों तक हिंसा रोक सकता है, तो क्या हम पर्यूषण के 8 दिन हिंसा नहीं रोक सकते? आइए इस पर्यूषण संकल्प करें कि हम अधिक से अधिक जीव दया का पालन करेंगे, वॉशिंग मशीन का यूज नहीं करेंगे, कम पानी से स्नान करेंगे, मस्कीटो रैकेट्स बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, रात्रि भोजन एवं जमीन कंद का त्याग करके हमारी प्रवर्तन कर्तव्य का पालन करेंगे। સરસ સરસ, બહુ સરસ. અમારી પ્રવર્તન સેકન્ડ ડ્રામા બેન આવી જાઓ. અમારી પાલન નથી પણ અમારી પ્રવર્તન છે. આપણા આચારોથી પ્રભાવિત થઈને કોઈને હિંસાનું મન ન થાય, કોઈને અહિંસા પાળવાનું મન થઈ જાય, એને કહેવાય પ્રવર્તના. છોકરાઓ, અમારી પ્રવર્તના આપણે 8 દિવસમાં જેટલી પડાવી શકે એટલી કરાવવાની છે. અમારી પ્રવર્તનામાં આચાર્ય ભગવંત જગતગુરુ હીર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબનું આપણે ડ્રામા જોયું, જેમણે 6 મહિના માટે અતિશય માંસાહારી અકબરના આખા રાજ્યમાં અમારી પ્રવર્તના કરાવી હતી. અને હજી એક બીજું દ્રષ્ટાંત, મહારાજા કુમારપાળ, કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય, એમનાથી પ્રેરિત થઈને ધર્મ પામેલા 50-55 વર્ષે ધર્મ પામેલા કુમારપાળ મહારાજે એના 18 દેશમાં અમારીનું પ્રવર્તના કરાવેલી. માર શબ્દ બોલવાનું પણ અલાઉડ નહોતું. 18 દેશ આપણે ખાલી એક મેન્ટલી વિચારીએ, ગુજરાત તો ખાલી એક જ દેશ છે. અગર જો ઇન્ડિયા આખું અત્યારે ગણી લઈએ તો આખા ઇન્ડિયામાં જેટલા દેશો છે એ પણ મળીને 18 દેશ નથી થતા. અફઘાનિસ્તાનથી લઈને બર્મા, વિયેટનામ અને સાઉથ બધું ગણીએ ત્યારે 18 દેશ થાય. આટલા મોટા પ્રદેશમાં કુમારપાળ મહારાજે સખત અમારી પ્રવર્તના કરાવી લીધી. અને એને જ લીધે આજે આપણે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે
કે અહિંસા ધર્મના જે ગુણો ગુજરાતમાં છે એ બીજા આખા વિશ્વમાં એટલા જડ સ્વરૂપે દેખાતા નથી. આ બધું 1000 વર્ષ પહેલાં થયેલા કુમારપાળ મહારાજા, એના પછી થયેલા અકબર, અને અકબરને અમારી પ્રવર્તન કરાવનાર જગતગુરુ હીર સુરેશ્વરજી મહારાજા. આપણે કદાચ આટલું મોટું કાર્ય તો ન કરી શકીએ. આપણી તાકાત જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી આપણે તો કરીએ. જીવદયાનું પાલન જેટલું બને એટલું વધારે કરીએ. અને હજી એક વસ્તુ, જીવદયા પર્સનલ લેવલ પર, ફેમિલી લેવલ પર, આપણા સ્ટાફ પાસે, આપણા કર્મચારીઓ કે જે પણ આપણું જ્યાં ઇન્ફ્લુઅન્સ સર્કલ હોય એ લોકો પાસે તો જીવદયાનું પાલન કરાવીએ. એનાથી પણ વધારે આપણા પર્સનલ લેવલ પર જેવી રીતે કીધું કે આપણે કેટલી બધી વસ્તુ કરી શકીએ કે વેજીટેબલ્સ 8 દિવસનો તો ટોટલ ત્યાગ, ફ્રૂટ્સનો ત્યાગ, કંદમૂળ ને એ બધું તો સવાલ જ નથી આવતો, રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ, જેટલું ઓછું બને એટલું છકાય જીવ હિંસા, જેટલી ઓછી બને એટલી જ હિંસા કરવી. અને એ સિવાય મોબાઈલ, ટીવી, વિડીયો, ઇલેક્ટ્રિસિટીના જેટલા સાધનો છે એનો ત્યાગ કરીએ. આ બધું હજી વ્યવહાર જીવ હિંસા છે. પણ એનાથી પણ આગળ વધતા ભાવ અહિંસા. ભાવ અહિંસામાં આપણે શું કરી શકાય? તો કે કોઈના પણ ભાવ પ્રાણ ન તૂટે, કોઈના પણ ભાવ પ્રાણ ન હણીએ, એની આપણે આ 8 દિવસમાં ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. ભાવ હિંસા એટલે શું? કોઈના માટે અવર્ણવાદ કરવો, કોઈની નિંદા કરવી, કોઈના ઉપર ક્રોધ કશાય કરવું, કે આપણે પોતાના આપણા ભાવ પ્રાણ જેમાં કશાયોમાં આપણે લીન થઈ જઈએ, આવી કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જેટલું બને એટલું આપણા ભાવ પ્રાણ અને બીજાના ભાવ પ્રાણને બી ન હણીએ, એનું આ 8 દિવસમાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ થયું અમારી પ્રવર્તના અને અમારી અહિંસાનું ખાસ પાલન. હવે આપણે જે પહેલો લકી ડ્રો, પહેલા ડ્રામા પછીનો પહેલી લકી ડ્રો આપણે ટ્રસ્ટી ગિરીશભાઈ રાજનભાઈને કહીશું કે આમાંથી પધારો નંબર ખેંચવા. બધા નંબર જોઈ લેજો પોતાનો. 233 233. અરે ખૂબ સરસ. આવી 233 પધારો. આ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ મળ્યું છે રીવા શાહને. હજી 4 લકી ડ્રો બાકી છે. બધા સાચવીને બેસજો જ. છેલ્લે સુધી આપણે દરેક જે બાળકો આટલી મહેનત કરી છે એ બધાને ન્યાય આપવાનો છે, કોઈ ઊભા નહીં થતા. આગળ વધતા આપણા પર્યુષણના 5 કર્તવ્યોમાં બીજું કર્તવ્યનું નામ બોલો. સાધર્મિક ભક્તિ. છોકરાઓને ખબર છે કારણ કે એમણે ડ્રામા લર્ન કર્યો છે. સાધર્મિક વાત્સલ્યનું મહત્વ એક રીતે આપણે વિચારીએ કે આપણે છે ને 14 રાજલોકમાં રખડતા ખબર નહીં કયા પુણ્યોદયે આપણને કઈ રીતે આપણી ધીરે ધીરે 84 લાખ ભવ્યોનીમાંથી આગળ વધતા આપણને કઈ રીતે મનુષ્ય ભાવ મળી ગયો ને એ આપણને ખબર જ નથી. જ્યારે તમે પ્રવચનના માધ્યમે સમજશો, ગુરુ ભગવાનના માર્ગદર્શનમાં સમજશો, ત્યારે ખબર પડશે કે કેટલો દુર્લભ છે આ માનવભાવ. આટલો દુર્લભ માનવભાવ, પણ આ માનવભાવ તો આખા વર્લ્ડમાં ઘણા બધાને મળ્યો છે. બધાને જૈન કુળ નથી મળ્યું. જૈન કુળ તો બહુ લિમિટેડ, અતિશય દુર્લભ. માનવભાવ મળ્યા પછી પણ જૈન કુળ મળવું એટલે હજી એનાથી વધારે દુર્લભ. અને આવું જૈન કુળ જેને મળ્યું છે એ બધા આપણા સહધર્મી એટલે આપણા સાધર્મિક થાય. આવા સાધર્મિકો માટે આપણે શું કામે મહેનત કરવી જોઈએ? એક કારણ વિચારીએ. જો આજે જે જીવને જૈન ધર્મ મળ્યો છે એ જીવ અગર જો કોક કર્મોદયે એને દુઃખ આવે, એની પરિસ્થિતિ બગડી જાય અને એ પરિસ્થિતિમાં કદાચ એ સાચવી ન શકે, સમાધિ ટકાવી ન શકે, તો કદાચ એની દુર્ગતિ થઈ શકે છે. અગર જો એકવાર દુર્ગતિ થઈ ગઈ તો ક્યારે પછી પાછો માનવભાવ મળશે? બીજી વસ્તુ સમજીએ. જો આપણે પણ જ્યારે ધર્મ આરાધના કરીએ છીએ, પર્યુષણમાં બધા મળીને આરાધના કરીએ છીએ, તો જ્યારે આપણા સાધર્મિકો આપણી સાથે છે ને તો આપણો ઉત્સાહ જાગે છે. જો તમે બધા અહીંયા આવ્યા જ ન હોત, આપણે કબૂતરને ચણ નાખીએ પણ કબૂતર જ ના આવે તો શું કામનું?
કબૂતરને બચાવવા એટલા જરૂર છે, એ જ પ્રમાણે આટલી બધી જે એરેન્જમેન્ટ આપણા સંકુલમાં થઈ રહી છે, પણ જો સાધર્મિકો જ ન હોય, જૈનો જ ન હોય, તો આ બધો પ્રોગ્રામનો શું ફાયદો? સાધર્મિકનું બચાવવું, સાધર્મિકનું સ્થિરીકરણ કરવું, સાધર્મિક કોઈ પણ તકલીફમાં હોય એનું સ્થિરીકરણ કરવું એટલા માટે જ આટલું જરૂરી છે. આપણે પહેલા કર્તવ્યમાં અમારી પ્રવર્તના જોઈ, જેમાં 6 કાયના જીવો અને ઓવરઓલ 84 લાખ બધા જ જીવીઓને આપણે બચાવવાની વાત જોઈ. પણ બીજું કર્તવ્ય છે જે આપણા સિમિલર બધી આરાધના કરે છે, નવકાર મંત્ર જે ગણે છે, એ બધા જ આપણા સાધર્મિક, એ લોકોને કેવી રીતે સ્થિરીકરણ કરીએ, આ માટેનું એક જબરદસ્ત કાર્ય આપણા સંઘમાં બધાને ખબર છે વર્ષોથી ચાલે છે. લગભગ 23-24 વર્ષથી શ્રી કુંતુનાથ જૈન ફાઉન્ડેશન, જે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય રત્નસુંદર સુરીશ્વરજી મહારાજાએ સ્થાપેલું 2002માં, એના પછી ફાઉન્ડેશન લગાતાર દર વર્ષે કરોડો રૂપિયા સાધર્મિકો પાછળ, એમના એજ્યુકેશન, મેડિકલ, આ બધી વસ્તુઓમાં ખર્ચે જ છે. આનાથી શું થાય કે મારો જૈન જેને અત્યારે તકલીફ છે, એનું સમાધિ નથી ટકતી, સમાધિ ટકશે, એનું જે ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ્સ છે, મેન્ટલી પ્રોબ્લેમ્સ છે, કે જે પણ સામાજિક વસ્તુ છે, એ અગર જો એને સોલ્વ કરવામાં આવે તો એ ધર્મમાં સ્થિર બને. આના માટેનું એક કાર્ય એટલે કે સાધર્મિક વાત્સલ્ય. હવે આપણે સાધર્મિક વાત્સલ્યનું મહત્વ જણાવતું એક નાટિકા પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. मॉम, मुझे नए शूज चाहिए. क्या? पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें नए शूज दिलवाए थे. ये पर मॉम, वो मेरे नए ड्रेस के साथ मैच नहीं होते. प्लीज चलो ना. अरे नो, आज तो बिल्कुल नहीं, बहुत सारा काम पड़ा है. वी विल गो नेक्स्ट वीक. प्लीज मॉम, चलो ना. नो मीन्स नो. चलो जल्दी से खाना खाने बैठो. मुझे भूख नहीं है. मुझे खाना नहीं खाना है. मुझे सिर्फ शूज चाहिए. अच्छा ठीक है, चलते हैं. गेट रेडी फास्ट. माँ बेटी दोनों बड़े स्टोर में जाते हैं. आपके पास इसके लिए शूज है? हाँ हाँ बिल्कुल. आइए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ. बेटी एक शूज सिलेक्ट करने जाती है. देखो, वो पिंक कलर के शूज अच्छे हैं. नहीं, मुझे वो वाले शूज चाहिए. वाव, वो कितने अच्छे हैं. बेटा, वो तो लड़कों के शूज हैं. नहीं, मुझे ये ही शूज चाहिए. अरे ये कैसी जिद है? What will you do with these shoes? मॉम, मुझे ये शूज मेरे फ्रेंड को देने हैं. मैंने देखा है वह कई दिनों से फटे हुए शूज पहनकर आता है. शायद उसके पास नए शूज खरीदने के पैसे नहीं है. माँ, मैं उसे हेल्प करना चाहती हूँ. मॉम, आपने ही मुझे सिखाया है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. ओह माय किड, आज तूने मुझे जीवन का मूल मंत्र सिखाया है. मैंने कभी तुम्हारी तरह दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं है. मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी. बहन जी, आपके पास रीबॉक के कितने शूज हैं? देखना पड़ेगा. रुकिए. करीब 1500 शूज है. ठीक है, आप ये सब शूज हमारे घर पर पहुंचा दीजिए.
पर आप जानती हैं इसमें कितने रुपये लगेंगे? शायद लाखों रुपये। जो लगे वह। मैं इन सब शूज को खरीदना चाहती हूँ ताकि जरूरतमंदों को दे सकूं। चकित हो गए ना आप? एक माँ अपनी बेटी से प्रेरणा पाकर 1500 जरूरतमंद बच्चों को शूज डोनेट कर सकती है, तो क्या हम एक शूज या चप्पल किसी को नहीं दे सकते? यह है पर्युषण पर्व का दूसरा कर्तव्य, साधर्मिक भक्ति। हमारे जैन समाज में कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में शायद 6 महीनों तक दूध नहीं आता। आइए इस पर्युषण में संकल्प करें कि हमारे एक नए ड्रेस खरीदने में जो रुपये खर्च होते हैं उसे बचाकर इस वर्ष हम उन रुपयों से हमारे जैन भाइयों को हेल्प करें और साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य निभाएं। સરસ સરસ, બહુ સરસ. 1500 શૂઝ. સાન્ટાક્રુઝ થી આ એક્સપેક્ટ કરી શકાય કે નહીં? રીબોકના. પણ બાળિકાઓએ જે દેખાડ્યું કે છે ને, કોઈને દાન આપવા માટે પૈસાની જરૂર નથી, હૃદયની જરૂર છે. જો આપણે સાચે જ કોઈની ભક્તિ કરવી હોય તો ભક્તિ પૈસાથી જ નથી થતી, હૃદયથી પણ થાય છે. એકવાર વિચારો, આપણે કેટલી બધી મોજ શોખમાં હંમેશા રચ્યા મચ્યા રહેતા હોય છે, પણ ત્યારે બીજાની કોઈ તકલીફ, બીજાની દુવિધાઓ, આ બધું આપણને ક્યારે વિચાર આવતું નથી. અને કોઈ તેની વાત પણ કરે ને તો આપણને તરત જ એના પર ક્રોધ આવી જાય. એકવાર તો થઈ જાય કે આ શું, તે મારી આખી મજા બગાડી નાખી. આ બધાની વચમાં એક વિચારવા વાળું ફેક્ટર આ છોકરાઓ આપણને કહીને જાય છે કે એક છોકરીને એના ફ્રેન્ડ માટે શૂઝ લેવા હતા. તમે લોકો પણ આવું ઘણું બધું પોતાના પર્સનલ લાઈફમાં કરી શકો છો. મારા સાધર્મિકોને સક્ષમ બનાવવાનું, મારા સાધર્મિકો માટે કેર કરવાનું એ મારી પોતાની જવાબદારી છે. જ્યારે દરેક વ્યક્તિ આ જવાબદારી પોતે સમજશે ને, ત્યારે ઘણો આગળ આવી શકશે આપણો સંઘ, આપણો શાસન. તમે અગર જો પૈસાથી જેટલું કરી શકતા હોય એટલું તો કરજો જ. એક વાત જે એકદમ ફેમસ ડાયલોગ છે કે હાથીના મોઢામાંથી પડતું એક કણ, એ કણ છે ને કીડીઓ માટે જમણવાર બની જાય છે. તમે વિચાર કરો, એક હાથી અગર જો થોડુંક પણ દાન ખાલી વિચારે તો કેટલી કીડીઓના પેટ ભરાઈ જશે. આપણા કેટલા પીડિત સાધર્મિક, અને તમે આ બધાની સ્ટોરી અગર સાંભળી હોય તો થોડોક સમય પણ આપણા ફાઉન્ડેશનમાં આવો, ફાઉન્ડેશનના કાર્યકર્તાઓ, ટ્રસ્ટીઓને મળો કે કેવી કેવી પરિસ્થિતિમાં આપણા સાધર્મિકો હોય છે અને આપણે એને કઈ રીતે મદદ કરી શકીએ. ખાલી સંપત્તિ નહીં પણ સમયનું પણ દાન આપીને તમે આ ભક્તિમાં લાભ લઈ શકો છો. તો આ થયું આપણું બીજું કર્તવ્ય, સાધર્મિક વાત્સલ્ય. બીજા કર્તવ્ય પછીનું લકી ડ્રો. ટ્રસ્ટી મંડળમાંથી જે પણ હાજર હોય આગળ વધારો. અહીંથી દેખાતું નથી. અનિલભાઈ, ઉત્તમભાઈ વધારો. નંબર 205, 205. લકી નંબર 205 છે. જે વિહાન શાહ, કોરિયોગ્રાફર, જે કોરિયોગ્રાફર હતા ડાન્સના, એમનો દીકરો, એનો ભાઈ.
આપણી કર્તવ્યની શૃંખલામાં આગળ વધતા આપણું ત્રીજું કર્તવ્યનું નામ કોને યાદ છે? મોટેથી અવાજ આવવો જોઈએ, મોટેથી. ક્ષમાપના. પર્યુષણનું હાર્દ એટલે કે ક્ષમાપના, ફોરગિવનેસ. ત્રીજા નંબરનું કર્તવ્ય એક્ઝેક્ટલી વચમાં છે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સૌથી વધારે છે. આ ક્ષમાપના વગર તો જીન શાસનમાં એન્ટ્રી જ નથી. જો હૃદયમાં ક્ષમાપના નહીં હોય સર્વ જીવો પ્રત્યે, તો પછી તો આપણે કદાચ શાસનની બહાર ગણાશું. અને આ જ બધું ગુરુ ભગવંત પોતાના પ્રવચનોમાં તો કહેવાના જ છે. પણ ક્ષમાપનાનું ઇમ્પોર્ટન્સ જણાવતું એક નાટક હવે આપણે પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. इतने तिलबिला क्यों रहे हो? लड़की का चक्कर है क्या? अब्बू लड़की का नहीं पर भाई का मामला है. मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी. अब्बू क्या आपको उनकी याद नहीं आती? सोचिए कितना अच्छा होता अगर वो हमारे साथ रहते. अगर वो आपसे बात नहीं करते तो आप कर लीजिए ना. आप ही ने हमें सिखाया है कि बड़ों को अपना बड़ापन नहीं खोना चाहिए. और यहाँ तो आप ही सबसे बड़े हो ना. बड़ा भाई गुरुदेव की किताब पढ़ते पढ़ते सोच में डूब जाता है. वाह क्या किताब है. पिता और पुत्र के रिश्ते को कितनी अच्छी तरह से समझाया है. लेकिन क्या ये किताब पढ़ना ही एक उद्देश्य है, उसे अमल में लाना नहीं? यदि मैं अपने अतीत के कुछ धुंधले पलों पर एहसास की ओस की बूंद छिड़कूं तो याद आती है एक शाम. वो शाम जब मैं अपना घर, सच कहूँ तो अपने अब्बू से रुखसत लेकर हमेशा के लिए यहाँ चला आया था. आज 20 साल हो गए अब्बू से बात नहीं हुई. वो अब्बू जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, दुनियादारी सिखाई थी, जीवन यापन समझाया था, और मैं उन्हें वही तन्हाई में छोड़कर यहाँ चला आया. मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं उनके घर जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा और उन्हें अपने घर वापस ले आऊंगा. वह पिता के घर जाता है. पिता बिस्तर पर सोते सोते खांस रहे हैं. कौन है भाई? किस मुंह से मिलूंगा उन्हें, क्या कहूँगा उन्हें, क्या जवाब दूंगा? अरे तुम. जी अब्बू. दफा हो जाए यहाँ से. इतने दिनों बाद अचानक. बस दिल किया अब्बू, अंदर आऊं? आओ आओ बैठो. पानी लाओ नवाबजादे के लिए. पिता और पुत्र के रिश्ते में तकल्फियात नहीं आनी चाहिए. मैंने सुना है कि पिता और पुत्र तो दोस्त होते हैं ना. हाँ, लेकिन जब दिलों में ही दूरियां बनने लग जाती है तब अक्सर दरारें पड़ने लग जाती है. फिर चाहे वो पिता पुत्र हो या दोस्ती क्यों ना हो. पर वक्त चलते दौरे में ढील दी जाए तो न ही गठान बढ़ती है न ही डोर टूटती है. मुझसे गलती हो गई अब्बू, मुझसे गलती हो गई. मुझे माफ कर दीजिए. आज आपकी सिखाई तालीम और दुआ के बदौलत अपना घर है अब्बू, अपना घर. मेरी एक गुजारिश है अब्बू कि आप वहाँ आकर रहे. या अल्लाह, लेकिन इतना सारा सामान, इसे समेटने में तो आज का पूरा दिन निकल जाएगा. बेटा जाता है. कुछ देर बाद भाई पलंग पर
लेटे पिता को हिलाता है। अबू उठिए, चाय का समय हो गया है। जागिए अबू, जागिए। अबू जागते क्यों नहीं हो? क्या हुआ, क्या हुआ? या अल्लाह, अबू अब नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। बड़े भैया, अबू, अबू, क्या हुआ अब्बू को? अबू अब नहीं रहे। उनका इंतकाल हो गया है। या नहीं अब्बू। हे परवरदिगार, ये क्या हो गया? लेकिन हे खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इस एक मौके पर अपने गुरुदेव की किताब मुझ तक पहुँचाई, जिससे एक बदकिस्मत बेटा अपने अब्बू से मिल पाया, उन्हें आखिरी समय पर मन की शांति दे पाया। देखा मित्रों, यह है पर्युषण का तीसरा कर्तव्य, क्षमापना। पूज्य गुरुदेव रत्न सुंदर सूरी जी महाराज साहब की किताब 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर पढ़कर एक बेटे ने अपने पिता से आखिरी वक्त पर माफी मांग ली और आत्मा संतुष्टि पाई। आइए हम भी इस पर्युषण पर्व पर जिससे भी हमारा गिला शिकवा हो, उनसे दिल से माफी मांगकर क्षमापना का कर्तव्य निभाएं। આપણા છોકરાઓ આપણને થોડું હાસ્યાસ્પદ લાગે છે, પણ એક બહુ મોટો મેસેજ આપીને જાય છે. આખા દુનિયામાં કોઈ ધર્મ હશે ને જેમાં ક્ષમાપના એક કર્તવ્ય તરીકે દેખાડેલું હોય તો એ જૈન ધર્મ સિવાય બીજો કોઈ ધર્મ નહીં હોય. કોઈ પણ જગ્યામાં, કોઈ પણ ધર્મમાં એવું ક્યારે પણ નથી કહેવામાં આવતું કે તમે દરેક જીવરાશિ સાથે ક્ષમાપના કરો. અને એનાથી પણ આગળ વધતા, જો એક પણ જીવ સાથે તમારો વેરભાવ રહી જશે તો તમે શાસનની બહાર ગણાશો. આ ખાલી આટલી દીર્ઘદ્રષ્ટિ અર્યંત પરમાત્મા એમના કેવલ જ્ઞાનથી જ જોઈ શકે. અને આ ક્ષમાપનાનું મહાપર્વ, જો 1 વર્ષ કરતાં પણ વધારે કોઈ વેર રહી જાય તો એનું દુષ્પરિણામ શું થઈ શકે છે એ આપણે પ્રવચનથી તો જાણશું જ. પણ આ 1 વર્ષમાં દર વર્ષે આવતું પર્યુષણ મહાપર્વ, એમાં પણ સંવત્સરી છેલ્લો દિવસ, એક છેલ્લા દિવસના પ્રતિક્રમણ પહેલાં આપણે આપણા મનમાં જેની પણ સાથે આખા વર્ષમાં કોઈ પણ અનબનાવ થયો હોય, નાનામાં નાની વાત જેટલી યાદ કરીને આપણે કરી શકીએ, એ દરેક વ્યક્તિ સાથે આપણું એક કર્તવ્ય છે. પૂજ્ય લક્ષ્મી સુરેશ્વરજી મહારાજા ફરમાવે છે, આપણું એક કર્તવ્ય, દરેક શ્રાવક શ્રાવિકાનું કર્તવ્ય છે કે એ વ્યક્તિ સાથે આપણે ક્ષમાપના કરી લઈએ, ક્ષમાપના માંગી લઈએ. આપણો અપરાધ કોઈ બીજાએ કર્યો હોય તો ક્ષમાપના આપી દઈએ અને નાની મોટી વસ્તુમાં ક્ષમા રાખીએ. કોઈ પણ નાની મોટી વસ્તુ થઈ જાય, નાની વસ્તુમાં આપણને ગુસ્સો આવી જાય, આપણો અહંકાર ઘવાઈ જાય, આવું ન થાય એનું એક ખાસ ધ્યાન આ 8 દિવસમાં તો આપણે કરવું જ છે. આ ક્ષમાપના અગર જો આ 3 વસ્તુ કરી લીધી આપણે તો આપણો બેડો પાર, આપણું પર્યુષણ સાકાર. ક્ષમાપના મહાપર્વ આવી રહ્યું છે અને એનું આપણે ચોથું કર્તવ્યમાં જઈએ એની પહેલા લકી ડ્રો. $35. પ્રણમ્ય ભાઈ.
ડાયલોગ એકવાર પાછો. સરસ સરસ, બહુ સરસ. ક્ષમાપનાનું ઇન્સ્ટન્ટ ફળ સમ્યક પ્રણમ્યને મળી ગયું. આગળ વધતા પર્યુષણ મહાપર્વના પહેલા દિવસમાં ફરમાવેલ 5 કર્તવ્ય, એના પછી આવશે 11 કર્તવ્ય, એના પછી આવશે 12 સૂત્રની બોલીઓ, એના પછી કલ્પસૂત્રનું વાંચન, અને આગળ વધતા આપણા મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું આખું ચરિત્ર, 5 તીર્થંકરોના ચરિત્ર, ગણધરવાદની સાથે સાથે સામાચારી, આટલા બધા ક્રીમ પ્રવચનો કલ્પસૂત્રમાં રહેલા. આ બધા આપણને આપણા સંઘમાં, આપણે બહુ લકી છે સાચું કહું તો. તમે વિચાર કરો, આપણે જે 2-3 મિનિટ પહેલાં જે વાત કરી હતી, મનુષ્ય બહુ દુર્લભ, એમાં જૈન કુળ દુર્લભ, જૈન શાસન મળી ગયા પછી પણ ગુરુનો સંઘ દુર્લભ. તમે વિચાર કરો, આખા વર્લ્ડમાં કેટલી જગ્યાએ આપણા લિમિટેડ છે. ગુરુ ભગવંતો તો ખાલી 15,000 17,000, એમાં બી એક જગ્યાએ કેટલા ગુરુ ભગવંત હોય. દરેક વ્યક્તિને, શાસનના દરેક જૈનને ગુરુ ભગવંતનું સાનિધ્ય તો નથી જ મળતું, પણ આપણા સંઘમાં આચાર્ય માર સાહેબ, ગુરુ ભગવંતો, સાધ્વીજી ભગવંતો આટલા બિરાજમાન છે. તો આપણે એક નિશ્ચય કરીએ કે આ વખતના પર્યુષણ મારે એક પણ મારું પ્રવચન મિસ નથી કરવું, અને આ 5 કર્તવ્ય જેને આપણે જોઈ રહ્યા છે એ તો પાલન કરવા જ છે, પણ એક નવો એંગલ આ વખતે લઈને જવું છે. હવે આવે છે ચોથું કર્તવ્ય, બોલો. અઠ્ઠમ તપ, 3 ઉપવાસ. અઠ્ઠમ તપનું શું મહત્વ? તમે એકવાર વિચાર કરો, આપણા શાસનમાં તપશ્ચર્યાનું એટલું બધું મહત્વ છે, અને આપણું તપ કેટલું ટફ. ઉપવાસ કરવો, એમાં એક પણ વાર ખાવાનું નહીં. કેટલા ઉપવાસમાં તો રાત્રિ ભોજન બી અલાઉડ છે, કે કેટલા ઉપવાસોમાં ફરારી ખાવાનું અલાઉડ છે, પણ આપણા ઉપવાસ ફક્ત ઉકાળેલું પાણી. આપણને આ બધાથી વિચાર આવે કે આટલું બધું ટફ શું કામે કર્યું? ભગવાને આટલું બધું આપણા ઉપર કઠોરતા કેમ દાખવી હશે? આપણે બીજા ધર્મમાં ચાલ્યા જઈએ, એમાં તો બધું કેટલું સિમ્પલ છે. ઉપવાસ કરી લીધો, આ કરી લીધું, તે કરી લીધું, પણ આપણે એક ઉપવાસ કરવો હોય કેટલી ટ્રેનિંગ જોઈએ. નાનપણથી મા બાપ એમના છોકરાઓને કેટલા સંસ્કાર આપવા પડે, ત્યારે અમુક વયે એ એક ઉપવાસ સુધી પહોંચી શકે. કદાચ નવકારસીથી ચાલુ કરીને ધીરે, અને હા, જેનાથી ઉપવાસ ન થઈ શકતો હોય તો પ્રભુએ કેટલા બધા બીજા માર્ગો પણ દેખાડ્યા છે. નવકારસી, પોરસી, 60 પોરસી, પૂરી મોઢ, અવઢ, 24 વિયાર, એનાથી આગળ વધતા એકાસણું, આંબેલ, નીવી, અને છેલ્લે ઉપવાસ. પણ જો ઉપવાસ તમારાથી સહજ થઈ શકતો હોય તો પર્યુષણનું કર્તવ્ય છે અઠ્ઠમ તપ, એટલે કે 3 ઉપવાસ, લગાતાર 3 ઉપવાસ. અને અઠ્ઠમ તપ આદરીને કોઈક કેટલા જીવો મોક્ષે ગયા હશે, પણ એનું એક દ્રષ્ટાંત આપણે આ નાટકમાં જોશું, અને એના પછી અઠ્ઠમ વિશે વધારે વિચારશું. केतु झाड़ू निकाल रहा है, तब उसकी माँ पोछे की बाल्टी लेकर आती है. केतु, तुम अब तक यही काम कर रहे हो? जल्दी करो, अभी तक तो पूरे घर में पोछा लगाना बाकी है. आलसी हो गया है, आलसी. माँ,
मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ खाने को दे दो। क्या तुम्हें भूख लगी है? जब तक तुम पूरे घर की साफ सफाई नहीं कर लेते तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पोछा लगाओ, पोछा। नागकेतु उदास बैठा है। तब उसका मित्र आता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? आज लगता है माँ ने तुम्हें फिर से सताया है। हाँ दोस्त, तुम यह बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ मुझे ही इतना दुख क्यों देती है? अरे मित्र, इसमें तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं है। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही दोष है। एक विचार आया है। क्या? कल से हमारा पर्युषण महापर्व शुरू होने वाला है। तुम अठम का तप कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम एक बार अठम तप करके तो देखो। कुंतुनाथ भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कल से ही अठम तप करना शुरू कर दूंगा। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं देरासर में। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं देरासर में। अच्छा चलो, अब मैं जल्दी से घर की सारी साफ सफाई कर लेता हूँ। मैं आज जल्दी सो जाऊंगा। मुझे कल अठम का तप भी तो करना है। हाँ, घर का सारा काम खत्म हो गया। अब मैं सो जाता हूँ। अरे वाह, आज नागकेतु जल्दी सो गया है। अच्छा है, मेरा भी काम हो जाएगा। नागकेतु से तो छुटकारा ही मिल गया। अठम की भावना में मरकर नागकेतु श्राविका की कुक्षी में आता है और वहाँ पर्युषण की बातें उसके कानों पर पड़ती है। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम। अरे भाभी, कल से पर्युषण महापर्व शुरू होने वाला है। इस साल भी मैं साल भर के पाप के प्रायश्चित के रूप में तेला करने वाला हूँ। अच्छा, आप भी तेला कर रहे? कल मुझे नितेश भाई ने बताया था कि वो भी तेला कर रहे। घर में पर्युषण की और अठम की बातें सुनकर नागकेतु के जीव को जाति स्मरण ज्ञान होता है और वह जन्म लेते ही पूर्व भाव की अधूरी तपस्या पूरी करने अठम का तप शुरू कर देता है। अरे क्या हुआ मेरे लाल को? वो दूध क्यों नहीं पी रहा है? क्या हुआ? हाँ भाभी, आज 3 दिन हो गए उसने दूध की एक बूंद भी नहीं पी है। क्या हुआ मेरे लाल को? क्या हुआ? हाँ भाभी, मुझे तो लगता है बच्चा मर चुका है। अरे नहीं नहीं, मेरा लाल नहीं मर सकता है, ऐसा मत बोलिए। अच्छा भाभी, हम इसे एक वेद के पास लेके चलते हैं। हाँ चलिए। रुक जाओ, यह बच्चा मरा नहीं है। इसने अठम का तप किया है और ये नागकेतु का जीव है। इसी भाव में अठम के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। यह है पर्युषण पर्व का तीसरा कर्तव्य, अठम तप। हम में से कई लोगों को मन में प्रश्न है कि तपस्या क्यों करनी चाहिए, परंतु
प्रभु ने फरमाया है कि तपस्या करने से ही हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। देखा आपने कैसे नागकेतु ने अट्ठम के प्रभाव से अगले भाव में सुख, संपत्ति, सौभाग्य और मोक्ष को प्राप्त किया। हमें भी इस पर्यूषण में अट्ठम तप करना चाहिए। अगर तेला ना हो सके तो इतना तो निर्णय करना ही चाहिए कि भोजन करने वक्त शिकायत नहीं करेंगे। ये भी एक प्रकार का तप है। प्रणाम। નાગકેતુ અંતે ફૂલ પૂજા કરતા કરતા કેવલનાન પામે છે, જ્યારે એને સર્પનો ડંખ વાગે છે અને છેલ્લે મોક્ષગામી બને છે. અઠ્ઠમ તપનો આ પ્રભાવ જ્યારે સાહેબજીના મોઢે આ સાંભળશું, આ વિવેચન, આનાથી ખબર પડે કે આપણી તપશ્ચર્યાનું શું મહત્વ છે. પણ પ્રભુ કઠોર નહોતા. જો તમારાથી અઠ્ઠમ ન થઈ શકતો હોય તો બીજા ઘણા બધા રસ્તાઓ દેખાડ્યા છે. અઠ્ઠમ ન થઈ શકતો હોય પર્યુષણ મહાપર્વમાં તો 3 છૂટા છૂટા ઉપવાસ કરો. 3 છૂટા ઉપવાસ ન થઈ શકતા હોય તો શું કરવું જોઈએ? 6 આંબેલ ને તો 12 એકાસણા, 24 બેસણા. 24 બેસણા પણ ન થઈ શકે તો 6000 ગાથાનો સ્વાધ્યાય, અને ને તો છેલ્લે કાંઈ નહીં તો 60 બાંધાબારીની નૌકારવાળી. આટલું પણ આપણે અગર જો કરીએ તો આ પર્યુષણ મહાપર્વનું જે આપણું ચોથું કર્તવ્ય છે અઠ્ઠમ તપ, એમાં આપણે ગણાશું કે આપણું ટીકમાર્ક થશે કે આપણે આ અઠ્ઠમ તપ કર્યો. તમને ખબર છે અઠ્ઠમ તપનું મહત્વ? સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ જ્યારે આપણે કરતા હશું ત્યારે કે ઇન્સ્ટન્ટ આવશે જ્યારે ગુરુ ભગવાન સંવત્સરિક પ્રાયશ્ચિત કહેશે. સંવત્સરી નિમિત્તે 1 અઠ્ઠમ, 3 ઉપવાસ આ બધું બોલશે. અને જો ત્યારે તમારું આ તપશ્ચર્યા થઈ ગઈ હશે કે તપશ્ચર્યાના ઇક્વિવેલન્ટ આ બધું તમે પાર પાડ્યું હશે તો તમને એક લાયસન્સ મળે છે, અને એ લાયસન્સ છે પૈઠિયો બોલવાનો લાયસન્સ. તમે અગર જો અઠ્ઠમ તપ કર્યો હશે ને તો અઠ્ઠમના ઇક્વિવેલન્ટ પણ કર્યું હશે ને તો તમારે ત્યારે પૈઠિયો બોલવાનું છે. આ વખતે આપણે ડિસાઈડ કરીએ કે મારે પૈઠિયો બોલવું જ છે. ખબર નથી કેટલા વર્ષો ચાલ્યા ગયા હશે, આપણને આ સમજણ નહીં હોય કે આપણે ઇગ્નોર કર્યું હશે કે આવી તપસ્યા બહુ કઠોર લાગી હશે. પણ આ વખતે નહીં, આ દ્રષ્ટાંત, નાગકેતુનું દ્રષ્ટાંત લઈને પણ આપણે વિચારીએ કે નહીં, મારે આ વર્ષે પૈઠિયોનું લાયસન્સ જોઈએ છે. અને પૈઠિયો ન બોલી શકો તો પણ તહતથી તો ખાસ બોલજો કે મારાથી જેટલું થઈ શકશે એટલું જલ્દી હું આટલું પ્રાયશ્ચિત વાળી આપીશ. ચલો, આ તો પૈઠિયોનું લાયસન્સ. પણ એક બીજું લાઇટર નોટ પર કહું તમને, આપણા સંઘમાં છે ને અઠ્ઠમ અને અઠ્ઠમથી ઉપરના સર્વ તપસ્વીઓના પારણા થાય છે. પાંચમનું પારણું કરવાનું લાયસન્સ તમને જોઈતું હોય ને તો આપણે બધાએ અઠ્ઠમ કરવો બહુ જરૂરી છે. તો પાંચમનું પારણું આપણે આ સંઘમાં કરી શકશું. તપશ્ચર્યાનું આ મહત્વ અને આટલા બધા અલગ અલગ રસ્તાઓ પ્રભુએ દેખાડેલા છે. અને આપણે તપશ્ચર્યાનું જ્યારે મહત્વ કહેતા હોય ત્યારે આપણે એ ન ભૂલી જઈએ, અતિચાર આવશે, એમાં 12 ભેદ તપાચારના, 6 બાહ્ય, 6 અભ્યંતર. આ બધું તો બાહ્ય તપ છે, પણ અભ્યંતર તપ પણ એટલું જ મહત્વનું. અઠ્ઠમ તપમાં આપણો ક્યાંય ભાવ ન બગડી જાય. 5 પ્રકારના અભ્યંતર તપ, એમાં પણ જે પણ આપણે આવશે એ બધું આપણે સાંભળશું જ ગુરુ ભગવાન પાસે. પણ 6 બાહ્ય, 6 અભ્યંતર તપ પણ આપણે લેવાના. એમાં આપણે જેટલું અગ્રેસર બનીએ એટલું બનવાનું. અને તપશ્ચર્યાઓની વાત જ્યારે કરતા હોય ત્યારે જીન શાસનનો જે રેકોર્ડ કહેવાય કે વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આટલી મોટી તપશ્ચર્યા તો લગભગ ક્યાંય તમે સાંભળી ન હોય. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય હંસ રત્ન સુરીશ્વરજી મહારાજા, જેમણે 180 ઉપવાસ 6 વાર કર્યા. 1 વાર નહીં, 2 વાર નહીં, 6 વાર. અને પ્રાય કરીને દિલ્હીમાં અત્યારે સાહેબજી દિલ્હીની ગરમી, ઠંડી જે પણ હોય એ વાતાવરણમાં પણ તપશ્ચર્યામાં છે, અત્યારે બિરાજમાન છે. બીજા હંસ રત્નાશ્રીજી મહારાજ સાહેબ, હું જો નામથી ભૂલતો ન હોય તો, જેણે આંબેલની ઓળી 300 ઉપરાંત કરેલી છે. આટલા મહાન તપશ્ચર્યાઓના એક્ઝામ્પલ લઈને પણ આપણે એક નાનકડું કર્તવ્ય આપણું આ વખતે
કે જસ્ટ જન્મેલો બાળક અગર જો નાગકેતુ અઠ્ઠમની આરાધના કરી શકતો હોય, નિશ્ચિત બની જાય છે, લગભગ પ્રાણ પંખેરું ઉડી જશે એવી હાલતમાં આવી જાય છે, એ અગર જો કરી શકતો હોય તો આપણે તો 100% આ વખતે કરવું છે ને ભાઈઓ બહેનો, આપણે કરવું છે કે નહીં? અઠ્ઠમ તપનું મહત્વ આપણે આજે જોયું. હવે ચોથો લકી ડ્રો આપણે સાહેબજીને વિનંતી કરીએ. લકી નંબર 77 77 જે બરાબર 8 વાગે આવ્યા છે એને જ આ મળશે. છે 77 છે. આપણે આવકારીએ છોકરીને. વેરી ગુડ. બેટા તું શું બની હતી આ ડ્રામામાં? શાસન દેવી સાક્ષાત પ્રકટ થઈ ગયા. બધા ડ્રામાના જ પાર્ટિસિપેન્ટને પ્રાઇઝ મળી રહી છે. ગિરીશભાઈ પધારો ગિફ્ટ આપવા માટે. નામ શું તારું? જીયાના. વિહાના કેવા? વિહાના હિંગડ. સરસ બહુ સરસ. આગળ વધતા આપણે એકદમ સમયસર છે ને કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. જરા પણ ફાસ્ટ નહીં, જરા પણ સ્લો નહીં, પણ પરફેક્ટ. પાંચમું કર્તવ્ય જોતામાં આપણું પાંચમું કર્તવ્ય આવી ગયું. પાંચમો ડ્રામા. પાંચમું કર્તવ્યનું નામ બોલો. મોટેરી. બધા બોલો. પાંચમું કર્તવ્ય ચૈત્ય પરિપાટી. બધા બોલો એક સાથે. પાંચમું કર્તવ્ય. આપણે જેને સ્ટાર્ટિંગમાં જ એક વાત કરી હતી કે શાસનને ધર્મને આગળ વધારવા માટે 4 પરિબળો છે. પહેલું છે ગ્રંથો, બીજું છે મંત્ર અને યંત્રો, ત્રીજું છે ચૈત્યો તીર્થો અને ચોથું પર્વો. આમાં જે ત્રીજું પરિબળ છે ચૈત્યો, આપણા શાસનમાં 2 પ્રકારના તીર્થો કીધેલા છે, સ્થાવર અને જંગમ. સ્થાવર તીર્થો એટલે આપણે શત્રુંજય, ગિરનાર, સમેત શિખર, શંખેશ્વર, જે પણ બધા તીર્થોમાં પ્રભુ બિરાજમાન છે, જે પણ બધા દેરાસરો 100 વર્ષથી અધિક થઈ ગયા છે, આ બધાને આપણે તીર્થનું બિરુદ આપીએ છીએ. જે પણ ભગવાનની કલ્યાણક ભૂમિઓ છે આ બધા તીર્થો છે. જ્યાં પ્રાચીન ભગવાનો મળે છે એ બધા તીર્થો છે. અને આ તીર્થ જ આપણી ધરોહર જે આપણે સાચવવાની છે. અત્યારે આપણા શાસન પર છે ને કોઈ પડકાર હોય ને તો સૌથી મોટો પડકાર આના ઉપર છે. આપણા કેટલા બધા તીર્થો આપણો પગ પસારો ન હોવાને લીધે જીર્ણ શીર્ણ અવસ્થામાં છે. આ બધા તીર્થોની આપણે જાત્રા નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? આ બધા તીર્થો આપણા પૂર્વજોએ ઘણી મહેનતથી બનાવેલા છે. થોડાક દિવસો પહેલાં જ ગિરનારની ભાવયાત્રા હતી ત્યારે કુલદીપભાઈ બોલેલા 56 ધણી સોનું અર્પણ કર્યું ત્યારે આ ગિરનાર આપણી પાસે છે, નહીં તો આપણા હાથમાં ન હોત. શત્રુંજય ઉપરના પડકારો તમને બધાને ખબર છે. કેટલા જબરદસ્ત પડકારો છેલ્લા 4-5 વર્ષથી અગર તો તમે જુઓ, ઘણા બધા પડકારો પેઢી ઝીલી બી રહી છે, સામે પડકાર ફેંકી બી રહી છે. અને બીજા તો અંતરિક્ષજી, તમે આ બધા જુઓ પ્રાચીન તીર્થો, આ આપણા હાથમાંથી શું કામ છૂટી રહ્યા છે? એક જ કારણ કે જૈનોએ ત્યાં જવાનું બંધ કરી દીધું.
જો આપણે આપણા તીર્થો નહીં સાચવીએ તો બીજું કોણ સાચવશે? જો બાપ દાદાની તમારી પાસે કોઈ મિલકત હોય, એ મિલકત તમે નહીં સાચવો તો કોઈ ને કોઈ તો એમાં ઘૂસણખોરી કરવાનું જ છે. તો આપણા તીર્થોમાં આપણે એક ડિસાઈડ કરીએ કે જેટલી બને એટલી જાત્રાઓ આપણે કરવી જ જોઈએ. અને હજી એક ગર્વ લેવાનું મન થાય કે આપણો સંઘ છે ને આ બાબતમાં ખૂબ જ અગ્રેસર છે. જીર્ણોદ્ધારની જ્યાં જ્યાં અરજીઓ હોય ત્યાં ખાસ આપણો સંઘ જીર્ણોદ્ધારમાં સારામાં સારી માતબર રકમ લખાવે જ છે અને એ તીર્થનો ઉદ્ધાર કરવામાં ઘણો સહયોગ આપે છે. બીજું પણ એક બહુ મોટી વસ્તુ આપણા સંઘમાં થઈ રહી છે, જે છે ગિરિરાજ સેવા. શત્રુંજય ઉપર 9 વર્ષથી આપણા સંઘના 50, 60, 70, 80 જેટલા શ્રાવકો, આજુબાજુના સંઘોના મળીને 80 જેટલા શ્રાવકો 3 દિવસ માટે ગિરિરાજ સેવા કરવા માટે જાય છે અને એન્શ્યોર કરે છે કે શત્રુંજય ઉપર રહેલા 5 થી 6 હજાર ભગવાન એક પણ અપૂજ ન રહે. એની સાથે ગિરિરાજની બીજી કેટલી બધા પ્રોબ્લેમ્સમાં પણ સહભાગી થાય છે. એની સાથે શુદ્ધિકરણ આ બધામાં પણ. અને હવે શું આવી રહ્યું છે? શત્રુંજયની 500મી ધજા. કેટલા બધા સંઘના તપસ્વીઓ ઋષભ શત્રુંજય તપ કરી રહ્યા છે એક જ ઉદ્દેશ્યથી કે ગિરિરાજની આદિનાથ દાદાની 500મી ધજા ખૂબ જ જાઓ જલાલી પૂર્વક ઉજવાય. એનાથી પણ આગળ આપણો સંઘ હજી એક વસ્તુ ગયા વર્ષે કરી. તીર્થ રક્ષાના માટે આપણા સંઘે ગયા વર્ષે એક ટૂંક 8 મહિના માટે પેઢીમાં અરજી કરીને ફાળવી. આપણા માટે આણંદજી કલ્યાણજી પેઢી સંઘની અરજી આવે તો એક ટૂંક તમને ફાળવે છે. એમાં કેશવજી નાયકની ટૂંક એ આપણને મળી હતી ગયા વર્ષે અને એની આપણે ધજા રંગે ચંગે ઉજવી. 153મી ધજા. તમે વિચાર કરો, આપણે ક્યારે જીવતા હશું? આપણા દેરાસરના આટલા 150-200 વર્ષ થશે ત્યારે નહીં જીવતા હોય, પણ 153મી ધજાનો લાભ સાન્ટાક્રુઝ જૈન સંઘને મળ્યો હતો કેશવજી નાયકની ટૂંકની. તમને ખબર છે નવટૂંકમાં તમે જાઓ કેટલા બધા ભગવાનો, આપણે ખાલી ઉપર જઈએ શત્રુંજય દાદાને પ્રક્ષાલ કરીને નીચે ઉતરી જઈએ, તડકો થઈ જશે, આ થઈ જશે, તે થઈ જશે, ઉતાવળ છે. પણ આ બધું ઇગ્નોર કરીને તમે ક્યારેક તો નવટૂંકમાં જરાક ફરો. કેશવજી નાયકની ટૂંક એવી છુપાયેલી ટૂંક છે. મોટી ટૂંકમાં ભગવાન શાંતિનાથની સામેની ટૂંક, એની અંદર 850, 750 ભગવાન, 2 માળની ટૂંક. અને આવું તો આ ખાલી શત્રુંજયની વર્ણન કરીએ છીએ, પણ બીજા કેટલા. ચિત્તોડગઢ, જ્યાં એક સમયમાં આપણું જૈનોનું સ્થાન ગણાતું હતું. ચિત્તોડગઢનો ગઢ, જે ગ્રેટ વોલ ઓફ ચાઇના પછીનો ઇન્ડિયાનો કોઈ અગર જો લોંગેસ્ટ વોલ હોય તો ચિત્તોડગઢમાં, જો મિસ્ટેક ન થતી હોય તો. અને ત્યાં આપણા કેટલા જૂના દેરાસરો. હમણાં તમને બધાને ખબર છે પાવાગઢનો ઇસ્યુ આવ્યો હતો. તો પાવાગઢનો ઇસ્યુ પણ શું કામે થયો? એક જ કારણ કે આપણો પગ પસારો ત્યાં ઓછો થયો. પણ આ બધી વાત થઈ સ્થાવર તીર્થની. સેકન્ડ નંબરનું તીર્થ છે જંગમ તીર્થ. જંગમ તીર્થ એટલે આપણા સાધુ સાધ્વી ભગવંતો. સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો એ તીર્થ સમાન છે. આપણા શાસનને આગળ વધારનાર એક જ જે પરિબળ હોય જેને લીધે આપણું શાસન છેલ્લે સુધી ટકશે. છેલ્લે સુધી એટલે કે 21,000ના વર્ષના અંતે જ્યારે એક આચાર્ય માર સાહેબ હશે, એક સાધ્વીજી માર સાહેબ હશે, એક શ્રાવક હશે, એક શ્રાવિકા હશે, તો સાધુ સાધ્વીજી આપણા શાસનને આગળ વધારવા માટે એને પણ તીર્થની ઉપમા આપેલી છે. હવે આપણા સંઘમાંથી એક શ્રી કુંતુનાથ વિહાર સેવા ચાલે છે અને સાધુ સાધ્વીની જબરદસ્ત વયાવત ચાલે છે. સાન્ટાક્રુઝનું એવું લોકેશન, સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન છે કે આગળ પાછળ ક્યાંય પણ વિહાર તમારે કરવો હોય સાધુ સાધ્વીને તો સાન્ટાક્રુઝ તો આવું જ પડે. એક મોટો સંઘ વેસ્ટર્ન લાઇનમાં અને પાછો એક સંઘ, અને એના સિવાય પણ સ્થાનક, અચલગઢ ઈસ્ટ, સાન્ટાક્રુઝ ઈસ્ટ, ખાર, આ બધાને મળીને લગભગ 10 થી 12 ઉપાશ્રયોનો આપણી કુંતુનાથ વિહાર સેવા અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થયું હતું અને એનું પણ 10મું વર્ષ ચાલુ થવાનું છે. લગભગ ગયા વર્ષે 170, જો મને આંકડો યાદ ન હોય તો 170-180 વિહાર સેવકે 750 ઉપરાંત વિહાર કરાવડાવ્યા છે. એમાં પણ વ્હીલચેર વિહારો. સાધ્વીજી ભગવંતને કાંઈ પણ ઇસ્યુ આવે તો એના વ્હીલચેરના વિહારો આપણી શ્રાવિકાઓ બહેનોએ ખેંચે છે. વિચાર કરો, સાન્ટાક્રુઝની બહેનો જેણે શાકભાજી થેલી પણ કદાચ ઉપાડવી નહીં પડતી હોય, પણ સાધુ સાધ્વીની જ્યારે વાત આવે ને જંગમ તીર્થ માટે, એની વયાવચ માટે, વ્હીલચેર ખેંચવા માટે 4-4, 5-5 કિલોમીટર માટે પણ રેડી થઈ જાય છે. એ પણ એક અનુમોદનીય કાર્ય છે. હવે જે 5મું કર્તવ્ય છે ચૈત્ય પરિપાટી, એમાં આ બંને તીર્થો સચવાય છે. દેવ અને ગુરુ
સ્થાવર તીર્થ અને જંગમ તીર્થ આ બંનેના દર્શન એટલે કે પાંચમું ચૈત્ય પરિપાટી. ચૈત્ય પરિપાટી કરવાથી તમને આજુબાજુના તમારા સંઘોના દેરાસર, તમારા સંઘની આજુબાજુ રહેલા દેરાસરો એની ખબર પડે, એ સંઘમાં શું પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે એની ખબર પડે, એ સંઘમાં કેવો માહોલ છે, કેટલા જૈનો છે, આપણા સાધર્મિક બંધુઓ શું કરે છે, શું આરાધના કરી રહ્યા છે એની ખબર પડે. તમને એક વસ્તુ કહું, ગઈકાલે ખાર સંઘના 16 વર્ષના છોકરાએ 45 ઉપવાસનું પારણું કર્યું. 16 વર્ષના દેવ પરમાર. આ આપણે છે ને આજુબાજુ સંઘથી કનેક્ટેડ હશું ને તો આપણને આનું જ્ઞાન થશે, તો આપણને આની ઇન્ફોર્મેશન મળશે. જો આજુબાજુના જૈનો એક સંગ્રહ બનાવે અને આ બધામાં એકબીજાને ઓળખે તો ચૈત્ય પરિપાટી આમાં એક બહુ મોટું કારણ બને છે. અને ચૈત્ય પરિપાટીનું હવે દ્રષ્ટાનું નાટક જોઈએ, એના પછી આપણે આગળ વિચારશું કે આ વર્ષે આપણી ચૈત્ય પરિપાટી ક્યાં થવાની છે એનું પણ આપણે ડિક્લેરેશન છે. हम आपके सामने पर्यूषण का 5वां कर्तव्य चैत्य परिपाटी पर एक स्किट करेंगे. हमारे स्किट के कैरेक्टर्स हैं आदित्य भिक्षुक कम साधु, देविश शेठ 1, कलश शेठ 2, पलश राजा, देव दरबारी 1, युवराज दरबारी 2, वियोग दरबारी 3 और मैं खुद केविश सूत्रधार. कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है. चल हट यहाँ से, सुबह सुबह आ गया भीख मांगने. साधु भगवंत आते हैं. आइए आइए गुरुदेव, गोचरी का लाभ दीजिए. गुरुदेव, दूध है, खाकरे है, मिठाई है, कुछ तो लीजिए. आज तो हम धन्य हो गए, गुरुदेव का इतना सुंदर लाभ मिल गया. कैसा नसीब है, एक मैं हूँ जो धर धर भटकने से भी कुछ नहीं मिलता है, और एक ये साधु है जिन्हें लोग सामने से थाली भर भर के भिक्षा देते हैं. भीख मांगने से तो अच्छा मैं साधु ही बन जाऊं. मिले ना मिले भरपेट भोजन तो मिलेगा. वो भिखारी खाने के लालच में दीक्षा ले लेता है. दीक्षा के पहले ही दिन वो क्षमता से भी अधिक भोजन खाता है और रात को उनके पेट में असह्य दर्द होने लगता है. साधु पाठ पर लेटे हैं और सेठ उनके पांव दबाते हैं. अरे गुरुदेव की हालत तो देखिए, क्या हो गया इन्हें. हमें शीघ्र ही वैद्य को बुला लेना चाहिए. गुरुदेव, बहुत दर्द हो रहा है, अब धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा. साधु मन में सोचते हैं, यह संयम का ही प्रभाव है कि जो सेठ कल तक मुझे धुतकारता था आज वही मेरे पांव दबा रहा है. अद्भुत संयम. धन्य गुरु भगवंत जिसने मुझे संयम दिया. और इसी भावना में मरकर वह साधु बना भिक्षुक दूसरे भाव में एक दिन के संयम के प्रभाव से संप्रति राजा बनता है.
मसाज, जयन का जामा, मोंटियन की माला, रियो का हार। सोने की चाड़ी, यूपेन की मसाज, जयन का जामा, मोंटियन की माला, रियो का हार, यक मणि का मुकुट, आजू से बाजू से निगाह को, जीव दया प्रतिपाला, प्रजा प्रेमी, राजा दिया, संपेटी महाराजा पधार रहे हैं। મહારાજા પધારે છે, મહારાજા. महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्रीश्वर, नगर में सब कुशल मंगल है ना? जी महाराज। कई दिन हो गए नगर चर्या करके, चलो आज नगर भ्रमण करके आते हैं। हाँ हाँ राजन, चलिए देखिए तो सही नगर में क्या चल रहा है। राजा दरबारी के साथ भ्रमण करता है, तब उन्हें साधु भगवंत दिखते हैं। राजन, आपकी छत्रछाया में सर्वत्र आनंद ही आनंद है। देखिए हमारी प्रजा कितनी सुखी है। मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन कब, कहाँ, पता नहीं। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज, आप कहाँ खो गए? गुरुदेव को देखकर संप्रति महाराजा को जाति स्वरण ज्ञान होता है और उन्हें अपना संपूर्ण पूर्व भव याद आता है, जहाँ की उसने खाने के लिए दीक्षा ली थी और सिर्फ एक दिन का संयम लिया था। राजा गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है। गुरुदेव, आप ही मेरे उपकारी हो। आप ही की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस जन्म को कैसे सफल बनाऊं। और गुरुदेव उन्हें प्रभु भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। तब संप्रति महाराजा संकल्प करते हैं। मैं संकल्प करता हूँ कि जब तक एक मंदिर का शिलान्यास नहीं करवाता, तब तक मैं मुंह में पानी नहीं डालूंगा। संप्रति महाराजा सिंहासन पर बैठे हैं। राजन, मंजन कर लीजिए। देखिए सूरज ऊपर चढ़ रहा है। अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। नहीं, शिलान्यास के समाचार अब तक नहीं आए। जब तक समाचार नहीं आते, तब तक मैं कुछ नहीं लूंगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अभी अभी समाचार आए हैं कि गुजरात के पाटन में एक नूतन जिनालय का शिलान्यास संपन्न हुआ। अब मेरा प्रण पूर्ण हुआ। लाओ, अब मैं पानी ग्रहण करूंगा। महाराज, आप धन्य है। आपके इस प्रभुभक्ति के कारण आपका नाम इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मित्रों, इस प्रकार संप्रति महाराजा ने अपने जीवन में 1.25 लाख नूतन जिनालयों का निर्माण किया और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं भराए। आज भी कई स्थानों से
सब्रजी महाराजा की बनाई प्रतिमाएं प्राप्त होती है। सब्रजी महाराजा यदि एक तो मंदिर का शिलान्यास न हो तब तक मुंह में पानी नहीं डालते थे। तो हम इतना तो संकल्प कर ही सकते हैं ना कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम मुंह में पानी नहीं डालेंगे। यह है पर्यूषण का 5वां कर्तव्य, चैत्य परिपाटी। પર્યુષણનું 5મું કર્તવ્ય ચૈત્ય પરિપાટી. આ છે ને એક ભક્તિનું કર્તવ્ય છે. આપણે છે ને એક વિનંતી કરશું, આ બધા જ બાળકો જેણે છે ને 2 અઠવાડિયાથી જે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે અને પહેલી વાર આપણા સંઘમાં એક નવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યું છે પ્લેબેક રીતે, તો એમાં પણ એ લોકો માટે ઘણું નવું હતું. બધાને થોડું ઘણું હસવું આવ્યું છે, પણ જે છોકરાઓએ મહેનત કરી છે ને 2 અઠવાડિયાથી એને બધાનું બહુમાન આપણે કરશું. સંઘ વતી બહુમાન થશે. જ્યાં સુધી કોઈનું બહુમાન બધાનું બહુમાન ન થઈ જાય ને ત્યાં સુધી બધા આપણે બેસવાનું છે, અને એના પછી આપણે 5મો લકી ડ્રો લેશું. ચૈત્ય પરિપાટી એક ભક્તિનું કર્તવ્ય, પ્રભુ ભક્તિનું કર્તવ્ય. આજુબાજુના સંઘમાં આજુબાજુના દેરાસરો નિહાળવાનું, ત્યાં બિરાજમાન સાધુ સાધ્વી ભગવંતોને વંદન કરવાનું. આ કર્તવ્ય સંપ્રતિ મહારાજાનો આપણે એક વિચાર કરીએ, એનું સમ્યક દર્શન કેટલું નિર્મળ હશે. એની એક ઈચ્છા કે જ્યાં સુધી દેરાસરના શિલાન્યાસના સમાચાર ન આવે ત્યાં સુધી મારે મોઢામાં પાણી ન નાખવું. પણ પ્રભુ પ્રત્યે આપણો પ્રેમ કેટલો, અને આ પ્રેમ વધારવો છે એવો નિર્ણય આ વખતે તો આપણે કરીએ. પર્યુષણ પછી જ્યારે ચૈત્ય પરિપાટી આપણા સંઘની થશે, તમને કહું 100 વર્ષ જ્યારે એક દેરાસરને થાય ને ત્યારે તીર્થ ગણવામાં આવે છે. આપણા સંઘના કેટલી ધજા થઈ કોઈને યાદ છે? કુંતુનાથ ભગવાન કેટલા વર્ષથી પ્રતિષ્ઠિત છે? 84 ધજા હવે આવશે. લગભગ થોડાક જ વર્ષોમાં આપણું સાન્ટાક્રુઝ પણ તીર્થ બનવાનું છે. પણ આપણી જ આજુબાજુ ખાલી 3 કિલોમીટરના ડિસ્ટન્સ પર હજી એક તીર્થ રહેલું છે. આજે ગેલાભાઈ દેરાસર જે તીર્થ બનવા જઈ રહ્યું છે એનું 100મું વર્ષ ચાલુ છે. શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દાદા 100 વર્ષ પહેલા પાર્લા સ્ટેશનની સામે ગેલાભાઈ દેરાસરમાં બિરાજમાન પ્રતિષ્ઠિત થયા હતા. અને હજી એક વસ્તુ વિચારવાની કે આપણે આપણા સંઘે આ વખતે ગેલાભાઈ દેરાસરની ચૈત્ર પરિપાટી નક્કી કરેલી છે. ત્યાં ગુરુ ભગવંત કોણ છે? તો આપણા જ સંઘમાં બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય વિનય સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજાના લઘુબંધુ અને તેમના પ્રથમ શિષ્ય પરમ પૂજ્ય વિવેક સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજા. આ ગુરુ ભગવંતના દર્શન અને શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથના દર્શન આ વખતે આપણે ચૈત્ય પરિપાટીમાં કરવાના છે. બધા આવશો કે નહીં? આપણે આ વખતે એક નિર્ણય લઈ લઈએ કે હવેથી સંઘના જે કાર્યક્રમ હોય ને એમાં મારું પાર્ટિસિપેશન, દરેક જણ બોલો, મારું પાર્ટિસિપેશન અવશ્ય રહેશે. અને આ 5મું કર્તવ્ય ચૈત્ય પરિપાટી એમાં હું અવશ્ય મેં આવીશ. આવશો? ક્યારે છે? પર્યુષણ પછીનો પહેલો રવિવાર 31 ઓગસ્ટ રવિવારના દિવસે સંઘે આયોજન કર્યું છે. તો બધાએ આ વખતે તો ચૈત્ય પરિપાટીમાં ખાસ જોડાવાનું જ છે. હવે હું આ બધા બાળકો જેના માટે આપણે એકવાર બધાને માટે તાલી કરીએ કે બહુ સરસ મહેનત કરી, એમના ટીચરોએ અને એમને શીખડાવવાવાળા બધા બહેનોએ ખૂબ જ મહેનત કરી છે. 3 તાલી સે માન દો, 1 2 3 યો યો યો. હું ટ્રસ્ટ મંડળને વિનંતી કરીશ કે આ બધાનું બહુમાન કરવા માટે સ્ટેજ પર પધારો, અને આપણે નામ લેતા લેતા સ્ટાર્ટિંગથી જે ડાન્સ છે એ બધાના નામ લેશું. બધા એક સાથે પધારજો. ચલો, સૌ પ્રથમ તો આ ખૂબ જ સુંદર કાર્યક્રમ જે આ 5 કર્તવ્યો બતાવ્યા કદાચ બધાને યાદ રહ્યા જ હશે અને આ યાદ રાખવાના છે. આ પર્યુષણ જે જો આપણે સફળ બનાવવાનું હોય અને કંઈક આપણે જૈન ધર્મનું પામવું હોય ને તો આ 5 કર્તવ્ય કરવા જેવા છે, અને દરેકે આ કરવા માટે વિનંતી. અને જે રીતે કીધું
આજે વિરાજે પણ બધાને ખૂબ જ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. અને ખાસ તો પાઠશાળાના બાળકો કે જેણે આટલી મહેનત કરી અને 2-15 દિવસથી એ લોકો જે મહેનત કરી રહ્યા છે ને એ બધા માટે આપણે જોરદાર તાળીઓ તો વગાડવાની જ છે. અને બધાની આપણે અનુમોદના કરીએ છીએ સંઘ તરફથી કે ખૂબ જ સુંદર એ લોકોએ કર્યું. સાથે સાથે બેક સ્ટેજમાં આજે આ નિધિબેન, હર્ષી અને બાકીના બધા આપણા જે ટીચર છે પાઠશાળાના એ લોકોએ પણ ખૂબ જ સુંદર મહેનત કરી છે. તો આપણે આ બધું કરી શક્યા છે. સંઘ તો કરે છે, સંઘ તમારા બધાનો છે, આપણો છે, આપણે કરવાનું છે. પણ આમાં બધાનો સાથ અને સંગાત હોય ને તો આપણે આ બધું કરી શકીએ છીએ. અને એના માટે આપણે છોકરાઓને જેટલા બિરદાવીએ એટલા ઓછા છે. જેને લકી ડ્રોના પ્રાઇઝ મળ્યા એ બધાને પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને હવે આપણે હજી એક લકી ડ્રો પણ બાકી છે. સૌ પ્રથમ હવે આપણે શરૂ કરીએ સ્કીટ નંબર 1 જે હતું અને એનું હતું અમારી પરિવર્તન. એમાં જેને આ બનાવ્યું છે, જેણે આપણે શીખડાવ્યું, આ આખું ગાઈડલાઈન જેણે આપીને એ 2 જણા હતા, તોરલ ચૌહાણ અને મેઘનાબેન ફુરિયા. બંનેને વિનંતી કે તેઓ અહીંયા આવે. તોરલબેન ચૌહાણ અને મેઘનાબેન ફુરિયા ક્યાં છે? ચાલો. તો એમાં જેણે પાર્ટિસિપેશન લીધેલું કે જેણે આજે આ સ્ક્રિપ્ટ કરી હતી એના નામ છે અકબર. જે બનેલું એ છે પલસ શાહ. ચલો પલસ ક્યાં છે? પલાશ. ચલો પલાશ આવી જાઓ. પછી બિરબલ જે હતું, બિરબલ. પલાશ અહીંયા ઊભો રહેજે ભાઈ. બિરબલ જે બનેલો એ છે દિવ્યમ ચૌહાણ. એના પછી દરબાર નંબર 1 કેનિત જૈન. એ તો આપણે આપતા જાઓ. ચાલો સૌ પ્રથમ ચલો અકબર. પલાશ શાહ આવી જા. ચલો બધા જોરદાર તાળીઓ પાડજો ભાઈ. બિરબલ હતું દિવ્યમ ચૌહાણ. દરબાન હતો કેનિત જૈન. એના પછી દરબાન છે મિત જૈન. પછી જે શ્રાવકના રોલમાં હતો એ છે પર્વ શાહ. બધા તાળીઓ પાડજો. આપણા શાંતાઉ સંઘના જ બધા બાળકો છે. અને પછી જે નેરેટર એટલે કે જે બોલતો હતો એ છે કેવિશ. ક્યાં છે કેવિશ? બહુ સરસ. કેરીસ ખરેખર ખૂબ જ સુંદર એણે કર્યું છે. 2-3 પ્રોગ્રામમાં આવી ગયો. હવે સ્કીટ નંબર 2 સાધર્મિક ભક્તિ. એમાં 6 બાળકોએ ભાગ લીધેલો. એને પણ શીખડાવાળા હતા જીજ્ઞાબેન શાહ. જોરદાર તાળીઓ. અને એમાં જેણે કામ કરેલું કે જેણે આ સ્કીટ ભેજવી એમાં હતો ભૂમિ. સૌથી પહેલાં નાની દીકરી ભૂમિ જે મમ્મા બની હતી. એનું નામ છે જયશા શાહ. શોપકીપર જે હતું કશ્વી શાહ. ચાલો. નેરેટર જે હતું એ જસવી શાહ. ચાલો. અને અમર્યા જૈન અને આહના જેટ્સ એ જે બંને છોકરાઓ જે ભાગ ભરતા હતા એ બંનેના નામ છે. ચલો અમર્યા જૈન અને આહના જેટ ક્યાં છે? હા ચાલો હવે એ નહીં ભૂલ્યો આપણે. હવે ત્રીજી સ્ક્રિપ્ટ સમાપના એને શીખડાવવામાં આવેલું હતું એ દિશાબેન શાહ. બોલાવ દાદી કો. અને એને તું આપી દઈશ. ચલો અમારી અને આનાના દાદી આવેલા છે એને આપણે પ્રાઇઝ આપી દઈએ છીએ. બે આપી દો. 2 ચાલો. સાધર્મિક ભક્તિ થઈ ગઈ. હવે સમાપના હતું જે શીખડાવ્યું હતું દિશાબેન શાહે આ બધા છોકરાઓને હેન્ડલ કરેલા. એમાં સૌથી પહેલાં છે પિતા જે બનેલા એ વિરાંશ શેઠ. ચાલો ભાઈ આવો વિરાંશ. अभी बची जो बड़ा भाई बना था वो है प्रणम्य शाह. आओ बड़ा भाई. तेरा फोन मिला? फोन भी फेंक दिया. छोटा भाई जो बना था वो है नीव छेड़ा. सरस.
નેરેટર તો રીખવ જૈન આવી ગયું છે, એટલે તને આવી ગયું નથી આવ્યું? અચ્છા, નેરેટરમાં હતું રીખવ જૈન. આણે પણ ખૂબ જ શાનદાર કામ કરેલું છે. ચલો સ્કીટ નંબર 4. સ્કીટ નંબર 4માં શું હતું? ચોથું કર્તવ્ય કયું હતું? અઠ્ઠમ તપ. તો આ અઠ્ઠમ તપ જે બધાએ આ શીખડાવ્યું એ છે ચેતાલીબેન પુનાધર. ખરેખર સુંદર કરાવ્યું છે. એમાં નાગકેતુનો રોલ, નાગકેતુમાં હતા પહેલ નંદુ. પહેલ નંદુ, વેરી ગુડ. લે ભાઈ, અરે નહીં. એના પછી મધર જે મમ્મી બનેલા દ્રિશા જૈન. સરસ. દ્રિશા જૈન આપી દે. એના પછી ફ્રેન્ડ રીદા જૈન, રીદા શાહ. પછી જે બીજા મમ્મી હતા એનું નામ છે ધ્યાના જૈન. પછી દેવર જે હતો એ પ્રિશા શાહ. અરે વાહ. હા, પછી બધા જોયું છે કોણ આવેલું? શાસન દેવી. હા, તો એ શાસન દેવી હતી વિયાના હિંગળ શાસન દેવી બનીને આવેલી. વેરી ગુડ. તારા શાસન દેવીના ડ્રેસમાં જ રહેવાય. હા. અને નેરેટર હતા વેદા ગાંધી. આપી દે. વેરી ગુડ. હવે પાંચમા સ્કીટમાં મહેનત કરવાવાળા ચૈત્ય પરિપાટીનું કર્તવ્ય માટેના ટીચરો વૈશાલીબેન અને એમાં ભાગ લેનાર છોકરાઓ રાજ પલશ. રાજા. અચ્છા, આવી ગયો ને બેટા. સૂત્રધાર કેવિશને બી મળી ગયું. પછી શેઠ દેવીશ. પછી બીજા શેઠ કલશ. અંકલ. પછી ભિક્ષુક અને સાધુ આદિત. 2 રોલ કરેલા ભિક્ષુક અને સાધુ આદિત. પછી દરબારી 1 દેવ. દરબારી 2 યુવરાજ. દરબારી 3 વ્યોમ. પછી છડીદાર કેનિત અને છડીદાર મિત એમને આવી ગયું. હા, હવે ડાન્સ શીખડાવાળા ટીચરો દિવ્યા શાહ, ઉન્નતિ શાહ, ફોરમ છેડા અને 8 છોકરાઓ એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. ટીચરો માટે પણ ખૂબ તાળીઓ. હવે જે કિડ્સ છે, જે 8 છોકરીઓએ પરફોર્મ કર્યું એમાં ઝાયશા, તાશવી અને વેદા એમને આવી ગયું છે ઇનામ. બીજી છોકરીઓ રૂહાની, માયશા, મિશ્કા, માન્યા અને ફિયોના. હવે બધા ટીચરો એકવાર ખાલી આપણે એમને વિનંતી કરશું કે ખાલી એકવાર ઊભા થાઓ. જેટલા બી ટીચરોએ આ પ્રોગ્રામ સક્સેસફુલ કર્યો છે એના માટે ખાલી એકવાર ઊભા થાઓ. સગળ સંઘ એની અનુમોદના કરશે. અનુમોદના વારંવાર. અનુમોદના વારંવાર. ખરેખર આ બધો આખો જે કાર્યક્રમ કરાવ્યો, જો આ ટીચરો નહોત તો કાર્યક્રમ થાય નહીં.
અને દરેકે એ લોકોને બધાને અને હિના મિસ બરાબર છે. તો હિનાબેન આગળ આવો. આ બધું એક વસ્તુ તો પાકી છે કે પાઠશાળામાં હા અને મિતાબેન બહુઆ બરાબર છે. હા મિતા બહુઆ તો કદાચ આ 4 કાર્યક્રમમાં હતા આપણે 4 જે કરે એમાં એનું તો ઓલું છે. અને કોણ હા શ્વેતાબેન માટે બધા માટે જોરદાર તાળીઓ અને બધાની અનુમોદના. હા આજના એન્કરિંગ માટે વિરાજ બરાબર છે. સરસ બહુ સરસ. હા ચલો હવે હા એક અગત્યની વાત આ દરેક જે 5 કાર્યક્રમ જે થયા આજે એનો શ્રેય જો જોતો હોય ને તો આપણા સંવેગ નિધિ મહારાજ સાહેબના શિષ્યા દેશના નિધિ મહારાજ સાહેબ કે એણે બધાને પ્રેરણા આપી અમને ટ્રસ્ટીઓને પણ કીધું કે તમે આ રજા આપો. આપણે લોકોએ શાંતાઉ સંઘે રજા આપી અને તો આપણે આ કાર્યક્રમ કરી શક્યા. તો આ બધા બેક સ્ટેજમાં જો કોઈ હોય તો એ દેશના નિધિ મહારાજ સાહેબ છે. શું નંબર આવ્યો છે? 1 2 3 1 2 3 નંબર 1 2 3 ચલો 100 નથી. ઉભા રહેજો નહીં હોય તો પાછું કાઢશું. છે આવી ગયો. તારું નામ બોલ. ક્યાં નામ? જીનય શાહ. આ લાસ્ટ પ્રાઇઝ એને મળ્યું છે 1 2 3 જીનય શાહ. ચલો લ્યો સરસ.